হচ্ছে আমাদের অ্যাবসেন্স অফ ইলেকট্রন, রাইট? অ্যাবসেন্স অফ ইলেকট্রন, এটাই হচ্ছে আমাদের হোল। তো আমাদের এখানে হোল কনসেপ্টের ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা, যে আমাদের কনসার্ন যেটা, যে হোলের বিষয়ে, যে why should this, যে হোল যদি একটা ভ্যাকেন্সি হয় তাহলে why should this vacancy participate in conduction process, এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন কি বলবো যে কনসার্ন, আমাদের এই হোল কেন কন্ডাকশন প্রসেসে পার্টিসিপেট করবে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা তোমাদেরকে say we have a semiconductor, right? And we are providing electric field, we have positive, negative, we have applied, we have created a voltage difference across the semiconductor, তাহলে কি হবে? Current will start flowing through the circuit, তাই না? এইদিকে in this direction কারেন্ট এইদিকে ফ্লো করবে, রাইট? সো কারেন্ট এদিকে ফ্লো করবে, এবং আমি যদি এখানে হায়ার ভোল্টেজ এবং এখানে লোয়ার ভোল্টেজ দেই, ইলেকট্রিক ফিল্ড উইল বি এস্টাবলিশড দিস ওয়ে, রাইট? সো আমরা কি জানি, কারেন্ট এদিকে ফ্লো করতেছে, দ্যাট মিন্স আমাদের ইলেকট্রন কি করতেছে, তার উল্টা দিকে ফ্লো করতেছে, উল্টা দিকে ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে। একটু বলুন। তো এখানে ইলেকট্রন তার উল্টা দিকে ফ্লো করতেছে, রাইট? সো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি জানি, the free electrons that are freed from the silicon atoms, those electrons contribute to the current, right? That is the fundamental idea. কিন্তু এখানে দেখা যায় যে if you count the number of free electrons and evaluate the current due to number of free electrons, এখানে the free electron concentration cannot alone give you the exact amount of the current. তো এখানে ফ্রি ইলেকট্রনের সাথে আরেক ধরনের ইলেকট্রন অ্যাসোসিয়েটেড, সেটা হচ্ছে বাউন্ড ইলেকট্রন, রাইট? একটা হচ্ছে আমাদের ফ্রি ইলেকট্রন, we can write this is free electron. Usually generally আমরা যেটা ডিসকাস করি যে the current is tantamount to free electron, বাট দেখা যায় যে তুমি যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে কারেন্টটা হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রনের সাথে আরেক ধরনের ইলেকট্রন আছে, দ্যাট ইজ বাউন্ড ইলেকট্রন। এই দুইটার সমন্বয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এই দুইটা কারেন্টকে ইলেকট্রনকে কনসিডার করি ফ্রি এন্ড বাউন্ড, দেন we can get the exact amount of current. Okay, okay, so এটাকে আমি ভাষায় যদি লিখতে চাই বিষয়টাকে, তাহলে এভাবে লিখতে পারি যে if I want to, if you are to estimate the current, then this current I cannot be counted simply by the electrons, and here by electrons I mean free electrons, all right? Okay, there is a current for bound electrons too. There is a current for bound electrons. Okay, আমাদের main question যেটা, যে why should this vacancy participate in conduction process? That is our primary concern. As we know that conduction is only related to flow of electron, right? It has nothing to do with the vacancy or hole.
And when we are discussing the concept of hole, we say that hole also participate in conduction process. So why is that? Actually, hole is not participating in the conduction process. It is the electrons that are participating, but we assume that it's hole because of clear understanding. Okay, all right, moving on. যে আমরা বাউন্ড ইলেকট্রন, ঠিক আছে, বাউন্ড ইলেকট্রন কোন ইলেকট্রন গুলো? ভ্যালেন্সের সেই ইলেকট্রন গুলো যেগুলো বন্ডিং এ অংশগ্রহণ করে। So if we want to define the bound electron, I guess you already know what bound electrons are. So bound electron হচ্ছে those electrons that participate in bonding, or আমরা বলতে পারি যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন that participate in bonding. Okay, so হোল থাকলে এই বন্ড গুলো, ফর এক্সাম্পল সাপোজ আমাদের যদি এরকম হয়, we have valence আমাদের, সাপোজ দিস ইজ দ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড, ভ্যালেন্সে আমাদের সাপোজ ইলেকট্রন আছে, আমাদের কিছু ফ্রি ইলেকট্রন, যেহেতু চারটা থাকে সে আমাদের তিনটা ফ্রি ইলেকট্রন আছে, 1 2 3, we have 3 free electrons and 1 hole, একটা হোল আছে এখানে। So as this hole contributes to positive charge at the nucleus and this electron contributes to negative charge at the nucleus, there is a attraction force between hole and electron. So কি হয়, এই ইলেকট্রন গুলো এই হোলের মধ্যে, এই হোলের কারণে মুভ করতে থাকে। একবার এই ইলেকট্রন হোলের মধ্যে আসে, তারপরে নেক্সট আসে। So in this way electrons keep on circulating around the hole in the orbital. So এটা দেখো, হোল প্রেজেন্সের কারণে মুভমেন্ট কিন্তু ইলেকট্রনেরই হচ্ছে আলটিমেটলি, রাইট? So this is what leads to more conduction current. Alright, so আমরা এটা আরেকটু যদি সহজে বুঝতে চাই, how these vacancies or hole help bond electrons to move. So আমি যদি বলি যে if I want to see how these vacancies or holes help bond electrons to move. So we can use an analogy, which is bubble in a tube analogy. Alright, তোমরা কি শুনতে পারতেছো? কাইন্ডলি একজন একটু রেসপন্ড করো। আমরা এটা কিভাবে মুভ করতেছে, লেটস ইউজ অ্যান অ্যানালজি known as bubble in a tube analogy. সো এটার জন্য আমি তোমাদের একটা ভিডিও শো করি এখানে। বাবল কনসেপ্ট যেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। একটু হোল্ড করো, একটু টাইম হচ্ছে। Just give me a second. ওকে, তোমাদের সামনে কি একটা পিকচার আসছে? একটু কাইন্ডলি দেখো তো। হ্যাঁ জি স্যার, দেখো আমাদের সাপোজ একটা টিউব আছে এবং এই টিউবের মধ্যে সাপোজ আমাদের একটা বাবল আছে এবং এই দিস বাবল ইজ রিলেটেড টু দ্য ভ্যাকেন্সি অর হোল দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট ইন দ্য বন্ড, সিলিকন বন্ড, and the liquid যেটা আছে, যে ব্লু লিকুইড যেটা, let's say this is electrons,
সো দেখো আমরা যখন জিনিসটাকে হরাইজন্টাল থেকে কিছুটা অ্যাঙ্গেলে নিয়ে যাচ্ছি তখন কি বাবলটা মুভ করতেছে না, রাইট? কেউ রিপ্লাই করে না কেন? হ্যাঁ, তো বাবলটা মুভ জি করতেছে। স্যার, ওকে, পানির বোতলের মতো। হ্যাঁ, বাট অ্যাকচুয়ালি কি বাবল মুভ করে নাকি সেই ভ্যাকেন্সিটা আসলে পানি দ্বারা পূর্ণ হয় এবং পানি তার প্রিভিয়াস জায়গা থেকে ওই ভ্যাকেন্সিতে যাচ্ছে, সো ওয়াটারের ওই জায়গায় আবার ভ্যাকেন্সি তৈরি হচ্ছে, এভাবে আলটিমেটলি ওয়াটার মুভ করতেছে, বাট ইট সিমস অ্যাজ দো দ্য বাবল ইজ মুভিং, তাই না? বিষয়টা এরকম কিনা? জি স্যার। এখানে বাবল মুভ করে জি না, এখানে স্যার। দ্য ওয়াটার ইজ দ্য মুভিং পার্টিকেল, রাইট? বাট as the number of water molecule is high and the number of bubble is only one in this scenario, it it looks like that the bubble is moving, but although here the moving particle is water or the liquid, ঠিক আছে? বাট এখন যদি আমাদের এখানে বাবল না থাকতো, যদি এটা পুরোপুরি কি বলতাম যে ফুল থাকতো, তাহলে কি কোনো মুভমেন্ট আমরা দেখতে পারতাম? হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু কি কোনো মুভমেন্ট থাকতো? কেউ একজন তাহলে কিন্তু কি কোনো ধরনের কোনো মুভমেন্ট থাকতো না, রাইট? সো সিমিলারলি আমাদের যখন সেই বন্ড ইলেকট্রন গুলো যখন চারটায় থাকতেছে বন্ডেড আকারে, তখন কিন্তু আমাদের সেই ব্যালেন্স ইলেকট্রন গুলোর মধ্যে কোনো মুভমেন্ট নাই। যখন ইলেকট্রন ফ্রি হয়ে একটা ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট করতেছে, তখন সেই ভ্যাকেন্সির কারণে ইলেকট্রন গুলোর মধ্যে মুভমেন্ট আছে, জাস্ট এক্স্যাক্টলি because of this case. We can use this analogy to understand what is happening inside the structure, crystal structure, ঠিক আছে? So bound electron গুলো কি করে? They tend to move where the vacancy is present due to the electric field, right? তো এই অ্যানালজিটা আমরা ইউজ করতেছি, তাহলে আমাদের জন্য আসলে বুঝতে আরো সহজ হয়। ওকে, anyway, so alright, so এখন আমরা এই অ্যানালজি দ্বারা বুঝতে পারলাম যে বাবল প্রেজেন্ট থাকলে দেখা যাচ্ছে যে মুভমেন্ট অফ দা ওয়াটার মলিকিউল ইজ প্রেজেন্ট। সিমিলারলি আমাদের যখন হোল প্রেজেন্ট থাকে তখন মুভমেন্ট ইন দা ভ্যালেন্স ব্যান্ড, মুভমেন্ট অফ দা ইলেকট্রন ইজ প্রেজেন্ট, রাইট? যদি ফুল থাকে তাহলে কোনো মুভমেন্ট নাই, এগেইন আমাদের যদি কোনো হোল না থাকে তাহলে কোনো মুভমেন্ট নেই। তো হোল ইজ ক্রিয়েটেড when an electron is freed from the orbital, তাই না? সো আলটিমেটলি এই মুভমেন্টের জন্য আমাদের ওই ফ্রি ইলেকট্রনই রেসপন্সিবল। এই জিনিসটাকে আমরা ভাষায় আর একটু যদি লিখতে চাই, আমি এটা ক্লিয়ার করি। ওই জিনিসটা যদি আমি ভাষায় লিখতে চাই তাহলে we can write that bound electrons যেগুলো আছে, bound electrons tend to move where there is necessary vacancy due to electric field. ওকে, এখানে আমাদের এই মুভমেন্টের জন্য যে নেসেসারি এনার্জি দরকার এটা কিন্তু অনেক কম কম্পেয়ার টু দ্য এনার্জি দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড টু ফ্রি এ ইলেকট্রন ফ্রম দ্য সিলিকন বন্ড। তার মানে আমাদের হোল ক্রিয়েট করতে বা ইলেকট্রন ফ্রি করতে যে এনার্জি দরকার সেটা অনেক হাই এনার্জি, সো উই ক্যান সে দ্যাট লট অফ এনার্জি রিকোয়ার্ড টু বিকাম for electrons to become free, but negligible
energy to move to vacancy. বুঝতে পারতেছো এখানে বিষয়টা কি হচ্ছে যে আমার ইলেকট্রন ফ্রি হইতে আমাদের একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দরকার, বাট ইলেকট্রন গুলো যদি মুভ করে হোলের প্রেজেন্সের কারণে তাহলে সেখানে আমাদের একটা নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দরকার, এবং that energy is sufficient, that energy we can get from the applied electric field, যেটা অলমোস্ট অলরেডি প্রেজেন্ট থাকে। সো আমাদের লার্জ নাম্বার অফ ইলেকট্রন, আমাদের যদি লার্জ নাম্বার অফ ইলেকট্রন, সাপোজ তোমাদের আমি আরেকটা জিনিস যদি দেখাই তোমাদের বুঝতে সহজ হবে, যে এখানে হোল মুভমেন্টের বিষয়টা একটু আগে যেটা বললাম, যে আমরা কেন হোল মুভমেন্ট আকারে কনসেন্ট্রেট করি বিষয়টাকে, ইনস্টেড অফ থিঙ্কিং ইট অ্যাজ মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রন। আমি তোমাদের একটা ভিডিও দেখালে তোমরা হয়তো আরেকটু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা। তোমাদের সামনে কি ভিডিও আসছে? এখানে দেখো যে আমাদের, হ্যাঁ, সো এই যে রেড মলিকিউল গুলো, এই রেড মলিকিউল গুলোকে যদি আমরা বলি যে এই রেড মলিকিউল গুলো হচ্ছে ইলেকট্রন, এবং ব্ল্যাক মলিকিউল এখনো আসে নাই, এখন তো চলে আসার কথা। দেখো তো এখন আসছে। ওকে, সো এখানে দেখো আমরা যদি বলি যে আমাদের আমরা যদি বলি যে এখানে রেড, তোমরা যে রেড এরিয়া গুলো দেখতেছো এগুলো হচ্ছে সিলিকন, কি বলে, রেড এরিয়া গুলো হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন, এবং ব্ল্যাক এরিয়া গুলো হচ্ছে হোল বা ভ্যাকেন্সি। দেখো এখান থেকে কিন্তু অলমোস্ট ইকুয়ালি বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ইলেকট্রন এবং হোল কনসেন্ট্রেশন কাছাকাছি, কাছাকাছি না হলেও মোটামুটি হোল কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি। তো এখান থেকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারতেছি না আসলে মুভ করতেছে কে, যদিও আমরা জানি হোল আসলে কখনো মুভ করে না, ইট ইজ দ্য ইলেকট্রনস দ্যাট মুভ। তো আমি যদি আস্তে আস্তে ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন বাড়াই, ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন ধরো আগে থেকে বাড়াই দিলাম, আরো বাড়াই দিলাম, আরো বাড়াই দিলাম, তাহলে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা কি দেখবো, যে যখন অনেক বেশি ইলেকট্রন চলে আসতেছে, রাইট, তখন দেখো এই এই পোর্শনটুকু খেয়াল করো, যে আমাদের যখন অনেক বেশি ইলেকট্রন চলে আসতেছে তখন জিনিসটা কি, আমরা এই যে ব্ল্যাক ডট গুলো মুভ করতেছি, রাইট, ব্ল্যাক ডট গুলো মুভ করতেছে, এভাবে দেখতে পারতেছি না। এখানে খেয়াল করো, আমি পজ দিলাম এই জায়গাটায়, খেয়াল করো এখানে আমরা কি দেখতেছি, আমাদের এই ব্ল্যাক মলিকিউল গুলো মুভ করতেছে, রাইট। তো এটা কি আমাদের মনে হয় এটা যে ব্ল্যাক মলিকিউল মুভ করতেছে, আসলে কি ব্ল্যাক মলিকিউল মুভ করতেছে? আসলে তো মুভ করতেছে ইলেকট্রন, but as the concentration of the electron is high, so it appears that the holes in these regions are moving, right? So আমাদের এই জন্য হচ্ছে সেই বাবল অ্যানালজির সাথে আমাদের কিন্তু এই অ্যানালজিটা কি একই রকম, সিমিলার অ্যানালজি। সরি, কি ধরা যায়? আবার কোশ্চেনটা করো অনেক সাহা, কি ধরা যায়? মেটাল, আমরা সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে কথা বলতেছি, মেটাল কেন আসতেছে? মেটালে তো আমাদের এই এই ফ্রি ইলেকট্রন আমাদের হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড ফুল করে রাখে, তো এখানে তো আমাদের এই হোলের কনসেপ্টের দরকারই নেই। দরকার আছে কি? আমরা সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে কথা বলছি, মেটাল কেন আসবে? এনিওয়ে, সো এই জিনিসটা এখানে আসতেছে। সো এখান থেকে আমরা বুঝতেছি আসলে মুভমেন্টটা হচ্ছে ইলেকট্রনের, বাট we use the analogy of whole movement to understand the flow of electron, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে আমাদের বাবল অ্যানালজি বা বাবল ইন্টার। সো হোল অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা ফিকটিশিয়াস কনসেপ্ট, in reality only electrons move, but
if we consider them as whole movement, it helps us to analyze the situation in this way to calculate the amount of current. এটা নিজেদের মতো করে অ্যানসার করতে পারবে না যদি পরীক্ষার হলে আসে? আশা করি পারবে। আচ্ছা, এখানে এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মুভমেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রন এন্ড মুভমেন্ট অফ দ্য, দুই ধরনের ইলেকট্রনের মুভমেন্ট আছে তাহলে আমরা বুঝতেছি। একটা হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রন মুভমেন্ট, আরেকটা কি বন্ড ইলেকট্রন মুভমেন্ট, রাইট? হোল বলতে কি আমরা বন্ড ইলেকট্রন মুভমেন্ট কি বোঝাচ্ছি? হোল মুভমেন্ট বলে তো আসলে কিছু না, এটা একটা কনসেপ্ট। অলরাইট, সে হোল মুভমেন্ট অথবা আমার দুই ধরনের ইলেকট্রন মুভমেন্ট আছে, একটা হচ্ছে ফ্রি আর একটা হচ্ছে বন্ড। এখানে একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের দেখো, আমাদের ভ্যাকেন্সি কি খুব বেশি থাকবে? ভ্যাকেন্সি কিন্তু খুব বেশি থাকবে না, ভ্যাকেন্সি কিন্তু কম থাকবে, রাইট? ইলেকট্রন কিন্তু বেশি থাকবে, কারণ আমাদের আমরা যদি একটা সিলিকন অ্যাটম কনসিডার করি, সো একটা হোল ক্রিয়েট হলে সেখানে তিনটা বন্ড ইলেকট্রনের মুভমেন্ট থাকতেছে ভ্যালেন্স ব্যান্ডে। তো একটা হোলের এগেইনস্টে কিন্তু তিনটা ইলেকট্রন। তো আমরা কি জানি যে এখানে ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন সিলিকনের আমরা একটা স্লাইডে দেখাইছিলাম, তোমাদের মনে আছে কিনা, যে 5 × 10⁻20 পার সেন্টিমিটার কিউব। তো পার সেন্টিমিটার কিউবে বা পার কিউবিক সেন্টিমিটারে আমাদের 5 × 10⁻22 এই অ্যামাউন্টের ইলেকট্রন থাকে, রাইট? সো বুঝতে পারতেছো যে ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশনটা অনেক বেশি হবে ইন কম্পারিজন উইথ টু দ্য হোল কনসেন্ট্রেশন। হ্যাঁ, যার জন্য আসলে এই অ্যানালজিটা আমাদের আরো বেশি অ্যাপ্লিকেবল, যে ভিডিওটা শো করলাম। তো ওখানে দেখছো লাস্ট স্টেজে গিয়ে আমাদের কি, যখন large number of red dots and fewer number of black dots are present, we can see that black dots are moving instead of the movement of the red dots. তার মানে আমরা জিনিসটাকে হচ্ছে হোল মুভিং মুভমেন্ট হিসেবে কনসিডার করি, although the movement is in the bond electron. Okay, so in conclusion, শর্টে যদি আমি বলতে চাই, আসলে হোল মুভমেন্ট is a representation that identifies the movement of bond electron in crystal, তাই না? এখানে কিছু জিনিস হচ্ছে, দেখো ফ্রি ইলেকট্রন, ফ্রি ইলেকট্রন মানে কি, that electron is freed from the silicon atom। তার মানে সিলিকন অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের যে নিউক্লিয়াস যদি পজিটিভ চার্জ আমরা জানি, সেই পজিটিভ নিউক্লিয়াসের যে ফোর্স বা অ্যাট্রাকশন ফোর্স, সেটা থেকে কিন্তু ফ্রি ইলেকট্রন বলে। সো ফ্রি ইলেকট্রনের মুভমেন্ট এবং বন্ড ইলেকট্রনের মুভমেন্ট কি সেম হবে নাকি কম বেশি হবে বলো তো? কথা বলে না কেন কেউ? ফয়সাল, কম বেশি হবে। কম বেশি হবে, কোনটা বেশি হবে বলো? ফ্রি ইলেকট্রন। কোনটা বেশি হবে? ফ্রি ইলেকট্রনের মুভমেন্ট বেশি মানে ভেলোসিটি বেশি হবে নাকি বন্ড ইলেকট্রনের ভেলোসিটি বেশি হবে? ফ্রি ইলেকট্রন। ফ্রি ইলেকট্রনের স্যার, তার উপরে কোনো কি অ্যাট্রাকশন ফোর্স কাজ করতেছে না, বাট বন্ড মুভমেন্টে যেটা, সে কিন্তু অলরেডি বন্ডের মধ্যেই আছে, বন্ডের মধ্যে থেকে সে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে হোলের মধ্যে যাওয়া আসা করতেছে, বাট সেখানে কি আমার একটা ফোর্স কাজ করবে, যার জন্য the movement of bond electron will be different than the movement of free electron। এবং এই জিনিসটা আমাদের আলটিমেটলি leads us to effective mass, এবং ইফেক্টিভ মাস থেকে আমরা একটা প্রবাবিলিটির কনসেপ্টে যাব, সেখান থেকে আমরা কিছু জিনিস দেখব, সেটা আমি তোমাদের আজকে দেখাইতে চাইছিলাম, বাট তোমরা তো আসলা অনেক দেরি করে। তো এটাও যেহেতু রিলেটেড টপিক, এটা একেবারে একসাথে শেষ করবো। আজকে মাত্র 4 জন আসো, এটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, আমি এই 4 জন নিয়ে এটা ডিসকাস করতে চাই না। এখন তোমাদের 2 উইক বন্ধ আছে, ঠিক আছে? তো 2 উইক পরে আমি রিমাইন্ডার দিব ফয়সালের থ্রুতে তোমাদের সবাইকে, 2টার সময় তোমাদের ক্লাস, এবং 2:10 পর্যন্ত আমি ওয়েট করব। তোমাদের 2:10 পর্যন্ত যে কয়জন আসবে তাদেরকে নিয়ে ক্লাস কন্টিনিউ করা হবে। এবং যেহেতু আমাদেরকে অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তো তোমরা যারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করতেছো না তাদের কিন্তু প্রবলেম হবে পরবর্তীতে। তো যারা একেবারে ইম্পসিবল না সিচুয়েশন, তাদের ক্লাস অ্যাটেন্ড করা উচিত। তোমরা এই যে মাত্র 4 জন, শুরুর দিকে তো তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স বেশ ভালো ছিল, বরঞ্চ অন্যান্য ব্যাচের অ্যাটেন্ডেন্স খারাপ ছিল।
এখন সব টিচাররাই তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কথা বলতেছেন, আর তোমরা খুব কম ক্লাস করতেছো, সব থেকে কম স্টুডেন্ট ক্লাস করতেছো তোমরা। এরকম সিচুয়েশন কেন এটা জানি না, যে কারণেই হোক আশা করি তোমরা বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে সলভ করে নিবা।